जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, नवयुग ग्रुप ऑफ एज्युकेशन ऑनलाइन स्टडी में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 कॉमर्स एसपीसीसी सब्जेक्ट में आपणे पाठ नंबर 3 कंपनी स्थापना विधि जेनो अभ्यास करी रह्या हता। एमां आपणे कंपनी स्थापना करवानी छे तो कंपनी स्थापना विधि मांथी ज्यारे पसार थवामां आवे त्यारे मुख्य 2 तबक्कामांथी पसार थवुं पड़े। एक तो हतुं के स्थापना पहलानो तबको अथवा तो एने आपणे नोंधणी पहलानो तबको तरीके पण ओळखता हता, बरोबर छे। तो एना विषे आपणे माहिती मेळवेली हती। एकवार शॉर्टमां जोई ले तो के स्थापना पहलानो तबको ज्यारे शरूआत करी तो सौप्रथम शुं करवानुं हतुं तो के कोई पण व्यक्ति छे एने धंधानी स्थापनानो विचार आवे, त्यार पछी धंधानी स्थापनानो विचार आवे एना उपरथी शुं करता तो के प्राथमिक तपास करे धंधा माटेनी। प्राथमिक तपास थई जाए त्यार पछी विगतवार तपास करता, विगतवार तपास योग्य जणाय तो एना पछी संसाधनोनी सगवड़ता करता अने छेल्ले नाणाकीय व्यवस्था करता, बरोबर छे। आटली वस्तु थई जाए त्यार पछी कोई पण व्यक्ति जेना मगजनी अंदर विचार आवेलो हतो कंपनीनी स्थापना माटे, हवे ए व्यक्ति शुं करशे तो के धंधानी शरूआत करवा जई रह्यो छे। तो एमनेम धंधानी शरूआत न थाय एना माटे बीजा तबक्कामांथी पसार थवुं पड़े। हवे बीजो तबक्को कयो छे तो के नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळवવાનો तबक्को। हवे कंपनीनी शरूआत करवानी छे तो कंपनीनी नोंधणी करावी पड़े। तो कंपनीनी नोंधणी आपणे क्यां करावी पड़े तो के कंपनी रजिस्ट्रार पासे करावी पड़े। कंपनी रजिस्ट्रार पासे ज्यारे आपणे नोंधणी कराववा माटे जईए छीए तो कंपनी रजिस्ट्रार पासे ज्यारे कंपनीनी नोंधणी माटे जईए तो एना माटे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होय छे ए तैयार करवा पड़े। हवे ए जे दस्तावेजो तैयार करीए छीए, दस्तावेजो तैयार थई जाय त्यार पछी एनी नोंधणी कराववामां आवे अने नोंधणीनो तबक्को पूरो थाय। तो नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळवવાનો तबक्को एना माटे आपणे 6 पॉइंट छे, 6 मुद्दा छे एमांथी पसार थवुं पड़े। हवे आ पण एक जातनी विधि छे, बरोबर। तो आ विधि छे, आ दस्तावेजो तैयार करीए छे ए पण आपणे लाइनसर विधिमांथी पसार थवानुं अने लाइनसर ज तमारे याद पण राखवाना छे। तो आपणे सौ प्रथम जोईए तो के आवेदन पत्र। हवे जे व्यक्तिना मनमा विचार आवेलो छे कंपनीनी स्थापना माटे एणे आवेदनपत्र तैयार करवुं पड़े। हवे आवेदनपत्र छे ई कंपनीनो मूलभूत अने पायानो दस्तावेज गणाय, केम के आवेदनपत्रनी अंदर शुं दर्शावेलुं होय तो के आवेदनपत्रनी अंदर कलमो आवेली होय। हवे कई कई कलम होय तो के ध्येयनी, मूડીની, जवाबदारीनी कलम, नामनी कलम एवी बधी ज कलमो आवेली होय छे जेना लीधे कंपनी कया प्रकारनो धंधो करवा मांगे छे एनी तमाम प्रकारनी विगत छे ए आवेदनपत्रमां दर्शावेली होय छे। अने आवेदनपत्र छे ए कंपनीनो मूलभूत अने पायानो दस्तावेज गणाय। एटले आवेदनपत्र बधी ज कंपनीए तैयार करवुं फरजियात होय छे। हवे कोई पण जाहेर कंपनी होय के खानगी कंपनी होय ए दरेकमां दरेक कंपनीए नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळवी ले त्यार पछी धंधो शरू करी शके। एटले खानगी कंपनी होय तो एना शेरफेर बदली उपर अमुक प्रकारनुं सरकार द्वारा नियंत्रण नाखेलुं होय, परंतु एने आ बधा दस्तावेज तो तैयार करवा ज पड़े। दस्तावेज शा माटे तैयार करवा पड़े तो के एने नोंधणी करावी पड़े कंपनीनी। तो कंपनीनी नोंधणी करावा माटे एने दस्तावेजनी जरूरियात पड़े छे। तो आपणे आवेदनपत्र छे मूलभूत अने पायानो दस्तावेज छे एमां घणी जातनी कलमो आवेली होय छे अने कोई पण कंपनी होय एना माटे आवेदनपत्र तैयार करवुं फरजियात होय छे। हवे त्यार पछीनुं बीजुं छे नियमन पत्र। आवेदनपत्रनी अंदर जे पण प्रकारना हेतुओ आपणे लखेला होय के कंपनी सेना माटे शरूआत करवानी छे, कंपनीनो मुख्य हेतु शुं छे तो ए हेतुने सिद्ध करवा माटे आपणे नियमन पत्रनी अंदर नियमो बनावी छे के कंपनी आवो धंधो करशे तो ई किया नियम, नीति नियम अने सिद्धांतो छे ई नियमन पत्रनी अंदर लखेला होय। केम के कोई पण नानुं एवुं एकम होय ने तो ई नीति नियम वगर न चाले।
કોઈ પણ એક દુકાન લઈ લ્યો કે આપણે દુકાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા હોય તો પણ એમાં અમુક પ્રકારના સિદ્ધાંતનું પાલન કરવું પડે. જેમ કે આપણે નક્કી કરેલું હોય આપણું બજેટ છે કે આટલી આપણી આવક છે કે આપણી પાસે આટલી મૂડી છે, એમાંથી ખરીદી કરવાની છે, પછી વેચાણ થાય અને જે નફો મળે એમાંથી બીજી ખરીદી કરવાની. તો આવા અમુક પ્રકારના ચોક્કસ સિદ્ધાંતના આધારે આપણે કોઈ પણ નાનો પણ બિઝનેસ કરવો હોય તો કરી શકીએ છીએ. તો એના માટે આ તો આપણે શરૂઆત કરવાની છે કંપનીની. તો કંપનીના જે નીતિ નિયમ અને સિદ્ધાંત ઘડવામાં આવે છે એના માટે દસ્તાવેજ તૈયાર કરવામાં આવે, એને આપણે નિયમન પત્ર કહીએ છીએ, બરોબર. ત્યાર પછી ત્રીજું છે સંચાલકોની યાદી. હવે સંચાલકો એટલે કોણ? તો કે જે વ્યક્તિના મગજની અંદર કંપની સ્થાપવાનો વિચાર આવેલો હશે એને આપણે તો પ્રમોટર કહીશું અથવા તો પ્રવર્તક કહીએ છીએ, બરોબર છે. તો હવે સંચાલક એટલે તો કે કંપનીની સ્થાપના થઈ જાય અથવા તો કંપનીની સ્થાપના કરવાની હોય તો કંપનીની સ્થાપના જ્યારે થાય ત્યારે કંપનીનું સંચાલન કરવાવાળા વ્યક્તિ તો હશે કે કોણ, કયા વ્યક્તિ કંપનીનું સંચાલન કરવાના છે. તો જે વ્યક્તિ સંચાલન કરવાના હોય એ વ્યક્તિને સંચાલક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો સંચાલકો હોય છે એની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે. હવે સંચાલકોની યાદી તૈયાર કરી હોય એમાં સંચાલકનું નામ, સરનામું, એનો અત્યારે તો કંઈક કરંટ બિઝનેસ કરતો હશે એ ધંધાની સંપૂર્ણ વિગત અથવા તો વ્યવસાય કરતો હોય તો વ્યવસાયની વિગત, એ બધી જ વિગત છે સંચાલકની, એની આખી યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. હવે સંચાલક મંડળની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે ને એમાં ફરજિયાત એક મહિલા સંચાલક હોવા જરૂરી છે, કેમ કે એનું નામ પણ એમાં એડ થયેલું હોવું જોઈએ. જ્યારે આપણે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર લેવા જાય ત્યારે આ બધા જ દસ્તાવેજ હોય ને એની ચકાસણી કરવામાં આવે. એટલે સંચાલકની યાદીની અંદર આપણે ઓછામાં ઓછી એક મહિલા સંચાલક લેવી ફરજિયાત હોય છે. ત્યાર પછી છે સંચાલકોની લેખિત સંમતિ અને સોગંદનામું. હવે જે સંચાલકોની આપણે યાદી તૈયાર કરેલી છે એની લેખિતમાં સંમતિ લેવાની છે. શેની લેખિતમાં સંમતિ લેવાની? તો કે કંપનીના સંચાલકો છે એણે પોતાની રીતે કંપનીનું સંચાલન કરવા માટે સંમતિ આપેલી છે, કોઈએ ફોર્સ કરેલો નથી કે કંપનીનું સંચાલન આ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવશે, એવી એને લેખિત સંમતિ આપેલી હોવી જરૂરી છે. હવે સંચાલકની લેખિત સંમતિમાં તો ખબર પડી ગઈ કે સંચાલકે પોતાની મરજીથી સંચાલક બનવા માટે પોતાનું નામ આપેલું છે. સંચાલકે પોતાની મરજીથી પોતાનું નામ કંપનીનો સંચાલક બનવા માટે આપેલું છે અને એને જે આપેલી વિગત છે એ તમામ વિગત સાચી છે, એ સંચાલકોની લેખિત સંમતિ થઈ. હવે છે સોગંદનામું. તો સોગંદનામું પણ એને આપેલું હોવું જોઈએ. શેનું સોગંદનામું? તો કે 3 પ્રકારનું આપેલું હોવું જોઈએ. એમાં પહેલું છે કે જે કંપનીના સંચાલક તરીકે નિમણૂક થયેલી છે એ વ્યક્તિ કોઈ પણ ગુનામાં પકડાયેલો નથી, એટલે કે ગુનેગાર નથી. ત્યાર પછીનું બીજો છે કે છેતરપિંડી કે ગેરરીતિ પણ એને કરેલી નથી. અને ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ એને જે માહિતી આપી છે એનું નામ, સરનામું, અત્યારનો વ્યવસાય, એ બધું જે આપેલું છે એ તમામ વિગતો સાચી છે એવું એને સોગંદનામું આપવું પડે છે. તો આ થયું સંચાલકોની લેખિત સંમતિ અને સોગંદનામું. ત્યાર પછી છે નિવેદન. હવે શેનું નિવેદન આપવાનું હોય છે કંપનીને? તો કે કંપનીની સ્થાપના માટે કંપની ધારાની જોગવાઈનું પાલન કરવામાં આવેલું છે એવું સંચાલકોએ લેખિતમાં નિવેદન આપવું પડે. કેમ કે કંપનીની જ્યારે આપણે સ્થાપના કરવાના હોઈએ ત્યારે કંપની ધારાની જોગવાઈનું પાલન થવું ફરજિયાત હોય છે, કેમ કે કંપની ધારાની જોગવાઈની વિરુદ્ધમાં જઈને આપણે કોઈ પણ કંપનીની શરૂઆત કરી શકતા નથી. એ નિવેદન છપાયેલું હોવું જોઈએ, એટલે કે છાપેલા ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. છાપેલા ફોર્મમાં હોય ત્યારે કંપનીનો જ્યારે શરૂઆત કરી, આ દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા, એમાં આપણે કેની હેલ્પની જરૂર પડી. જેમ કે આપણે કોઈ એડવોકેટ છે, કંપની સેક્રેટરી સાથે હતા, અથવા તો કોઈ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ છે, જેટલા વ્યક્તિ કંપનીની સ્થાપના વિધિમાં જોડાયેલા હોય એ બધાએ આવું નિવેદન આપવું પડે કે કંપની ધારાની જોગવાઈનું પાલન થઈને જ કંપની માટેના દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવેલા છે. ત્યાર પછી છે અન્ય કંપનીમાં હિત અંગેની જાહેરાત. હવે અન્ય કંપનીના હિત અંગેની કે
એટલે શું તો કે કંપની સાથે જેટલા વ્યક્તિ જોડાયેલા છે, કંપનીના સંચાલક, અન્ય ભરણો ભરનાર વ્યક્તિ કે કંપનીનો સેક્રેટરી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ અન્ય કંપની સાથે જોડાયેલા છે કે નહીં, એમાંથી જો કોઈ બિઝનેસ કરતા હશે તો એનું અન્યમાં હિત હશે, કેમ કે એમાંથી એને નફો પ્રાપ્ત થતો હશે અન્ય કંપનીમાંથી, તો એનું પણ આપણે જાહેરાત કરવી પડે કે કોઈ સંચાલક છે એ બે ત્રણ કંપની સાથે જોડાયેલો હોય તો એ આપણે દર્શાવવું પડે, તો એની જાહેરાત કરવી પડે. હવે આ દસ્તાવેજો 6 તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી આવશે આપણો ફાઇનલ પોઈન્ટ, આ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનો તબક્કો છે. આ તબક્કાની અંદર આપણે આ 6 દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા, દસ્તાવેજો તૈયાર થઈ ગયા ત્યાર પછી આપણને હવે મળશે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર. હવે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર એમને ન મળી છે, આ જે દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા છે એ દસ્તાવેજને આપણે કંપની માટેની એક રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોય એ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે નોંધાવવા પડે. કંપનીની જે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે આપણે આ દસ્તાવેજોને શું કરશે, અહીંયા રજૂ કરશે. દસ્તાવેજો રજૂ થઈ જાય ત્યાર પછી કંપનીનો જે રજિસ્ટ્રાર હોય એ આ બધા જ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરે. ચકાસણી એને યોગ્ય લાગે ત્યાર પછી એ કંપનીને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર આપે. નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર આપે ને એની સાથે સાથે કંપનીનો ઓળખ નંબર આપવામાં આવે છે. અને કંપનીને જ્યારે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલું હોય એ જ તારીખથી કંપની છે એની નોંધણી થઈ જાય અને ત્યારથી એ કંપની છે એ અસ્તિત્વમાં આવે છે. બરોબર છે. તો કંપનીની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર ક્યાંથી મળે તો કે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ છે એ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર આપે. નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર આપે ત્યારથી કંપની છે એ શરૂ થયેલી ગણાય અને એને એક ઓળખ નંબર પણ આપવામાં આવે છે. અને આ જે દસ્તાવેજો આપણે તૈયાર કરેલા છે એ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે જ્યાં સુધી કંપનીનું વિસર્જન એટલે કે કંપની બંધ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બધા જ દસ્તાવેજ છે એ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે સાચવવા પડે છે. તો અહીંયા તમારે કંપનીની સ્થાપના વિધિ આ પાઠની અંદર આપણે કંપનીની સ્થાપના કરવાની હોય તો 2 તબક્કામાંથી પસાર થવું પડે. નોંધણી પહેલાંનો તબક્કો અને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનો તબક્કો, ત્યાર પછી આપણને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળી જાય અને કંપની છે એનો અર્થ અને એની વ્યાખ્યા આટલો અભ્યાસ કરેલો. બરાબર છે. અને એક મુદ્દો હતો કે કંપનીના લક્ષણો એ નીકળી ગયેલો છે. તો તમારે આ ક્વેશ્ચન તો તમારે તમારી રફ બુકમાં એક વખત લખીને પાકો કરી લેજો, પરંતુ ફેરબુકની અંદર લખવાના જે ક્વેશ્ચન છે આપણે જે સિલેબસમાં નીકળી ગયું છે, તમે એમ પણ કીધેલું હતું કે આગળનું મેં સ્વાધ્યાય લખવા આપેલું છે પાઠ નંબર 2નું, તો એમાં અમને પ્રશ્ન ટીક કરાવી દેજો. તો લખો પ્રશ્ન તમારે ક્યાં ક્યાં લખવાના છે એ. સ્વાધ્યાયમાં પાઠ નંબર 2 એમાં પ્રશ્ન પહેલો આખો, પ્રશ્ન બીજો આખો, પ્રશ્ન ત્રીજો આખો, કેમ કે આ 1-2 વાક્યના પ્રશ્ન છે, વિકલ્પ છે 1-2 વાક્યના અને 2 માર્કના છે, એ 3 આખા લખવાના છે. પ્રશ્ન 4 છે એમાં પહેલો બીજો લખવાનો અને પ્રશ્ન નંબર 5 છે એમાં પહેલો બીજો ત્રીજો ચોથો અને છઠ્ઠો 5મો પોઈન્ટ આપણે આવશે નહીં. ત્યાર પછી પાઠ નંબર 3 જે આજે આપણે પૂરો કર્યો એ પાઠમાંથી ફેરબુકમાં લખવાના ક્વેશ્ચન કહું છું. પ્રશ્ન પહેલો બીજો આખો લખવાનો, પ્રશ્ન 3ની અંદર 4, 5 ને 6, પ્રશ્ન ચોથો છે એની અંદરના બધા પ્રશ્ન લખવાના એટલે આખો ક્વેશ્ચન લખવાનો અને પ્રશ્ન 5ની અંદર બીજો અને ત્રીજો ક્વેશ્ચન લખવાના છે. સમજાઈ ગયું? તો તમારે આ પાઠ નંબર 2 અને 3ની વાત કરી દીધી કે તમારે સ્વાધ્યાયમાં કઈ કઈ વસ્તુ લખવાની, કેમ કે લખવાનું હવે તમારે આટલું જ બાકી હશે, પરંતુ ક્યાં પોઈન્ટ આવવાના છે ને ક્યાં નથી આવવાના એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.